آج سے 5-10 سال پہلے جمعہ کی نماز کا جو انتظام وہ اہتمام تھا، آج جمعے کی نماز کا وہ انتظام وہ اہتمام نہیں ہے۔ اسی لیے سارے عالم میں ہماری ذلت کا یہی راز ہے۔ مسلمانوں کے جھبے کو دیکھ کر غیر مسلم پتہ لگاتے تھے، آج ان کے پوجا کا دن ہے۔ مسلمانوں کے جسم کی خوشبو کو سونگھ کر پوچھتے تھے، آج جمعہ ہے، وہ اہتمام چلا گیا ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے۔ ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑی کمی یہ شروع ہو گئی ہے کہ جمعہ کی قدر چلی گئی ہے ہمارے اندر سے۔ آج جمعہ کا بیان سننا ہمارے مسلمانوں کو پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں۔ جہاں کہیں بیان نہیں ہوتا وہاں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں بیان ہوتا ہے، جمعہ چلتا ہے، وہاں بیان کے ختم پر پہنچتے ہیں، باقاعدہ فرض نماز ادا کر لیتے ہیں اور ایسے نکل کے بھاگتے ہیں کہ مسجد سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام جمعہ بن گیا ہے مسلمانوں کے اندر۔ دھیرے دھیرے جمعہ کی قدر بھی لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اگر یہی حال چلتا رہا۔ اللہ کا واسطہ جمعہ کی قدر کریں۔ سارا ہفتہ ہمیں کوئی دین کی بات سننے کا موقع نہیں ملتا، جمعہ کے دن تو کم و بیش اہتمام کے ساتھ بیان سنیں، دین کی بات سنیں، تاکہ دین کا شوق پیدا ہو، نمازوں کا شوق پیدا ہو، دین پر پابندی سے ہم عمل کر سکیں۔ اس نیت کے ساتھ بیان سنیں۔ آپ بیان سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ بیان سے بھاگیں گے تو یہ آپ کا نقصان ہے، آپ کے ایمان کا نقصان ہے، آپ کے دین کا نقصان ہے، آپ کے آخرت کا نقصان ہے۔ آپ کب سمجھیں گے؟ ہم مسلمان کب سمجھیں گے؟ اس لیے اللہ کا واسطہ جمعہ کی قدر کریں۔ مولانا PM مزمل صاحب دامت برکاتہم نے جمعہ کے سلسلے میں کچھ باتیں کی ہیں، چلیے ان کی ویڈیو کو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مرضی کا نام عبادت نہیں، اللہ رسول کے فرمان کا نام عبادت ہے۔ ہماری خواہشات کا نام عبادت نہیں، اللہ رسول کے فرمان کا نام عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، کیا یہ بات ہمارے پاس ہے؟ ارے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات اور جمعے کی فجر، جمعے کی عصر، جمعے کی مغرب، جمعے کی عشاء تو دور کی بات، آج سے 5-10 سال پہلے جمعہ کی نماز کا جو انتظام وہ اہتمام تھا، آج جمعے کی نماز کا وہ انتظام وہ اہتمام نہیں ہے۔ اسی لیے سارے عالم میں ہماری ذلت کا یہی راز ہے۔ ہم نے ہمارے بچپن میں دیکھا، آج سے 15-20 سال پہلے کا ماحول دیکھا، کم سے کم ہمارا نوجوان جمعے کو تو ضرور ٹوپی پہنتا تھا، اور مسلمانوں کے سروں کی ٹوپیوں کو دیکھ کر غیر دن کا پتہ لگاتے تھے۔ آج گردوار ہے، آج گردوار ہے۔ مسلمانوں کے جھبے کو دیکھ کر غیر مسلم پتہ لگاتے تھے، آج ان کے پوجا کا دن ہے۔ مسلمانوں کے جسم کی خوشبو کو سونگھ کر پوچھتے تھے، آج جمعہ ہے، وہ اہتمام چلا گیا ہمارا۔ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل اور دوسری نمازوں کا تو دور کی بات، جمعے کی نماز کا انتظام اور اہتمام بھی گھٹتا اور مٹتا جا رہا ہے۔ کیا خاک ہماری ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے؟ اور اکرم صاحب، الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ عاجز ہر مسئلے کو گہرائی تک دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات صرف مردوں کی نہیں، غریب سے غریب گھر میں بھی جمعے کے دن اہتمام سے پکتا تھا، لیکن آج گھروں کے پکوان پر بھی اثر پڑ چکا ہے۔ آج گھروں کے پکوان پر اثر پڑ چکا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے گھروں میں جمعے کے دن اچھے پکوان کی خوشبو کو سونگھ کر
पड़ोसियां पता लगा लेते आज इनके जुमे का दिन है, अच्छा खाने का दिन है, आज वो सब खत्म हो चुका है, अच्छा पकाने का इरादा आता है तो हम जुमे को सामने नहीं रखते, इतवार को सामने रखते हैं। आजकल तो बहुत सारे घरों के अंदर दोपहर में पकाते ही नहीं की कहते तो मर्द बने नहीं कहते क्या अमेरिका को चल जा रही, रात में पकाते हैं, रात में पकाते हैं। जुमे के दिन अगर रात को पकाओगे तो वो रात का पकवान जुमे के दस्तरखान में दाखिल नहीं है, वो हफ्ते के दस्तरखान में दाखिल है। जुमे के दस्तरखान में दाखिल नहीं, वो हफ्ते के दस्तरखान में दाखिल है। एक रमज़ानुल मुबारक को छोड़कर, यौम अरफा को छोड़कर, 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं मुहर्रम को छोड़कर और 15 शाबान को छोड़कर दूसरे महीने और अय्याम में जुमे के दिन रोज़ा रखना मकरूह क्यों है? कभी कभी अगर रख लिए तो जायज़ है। जुमे के दिन रोज़े को आदत बनाना अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब है। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं हफ्ते को रोज़ा रख ले, इतवार को रोज़ा रख ले, पीर को रोज़ा रख ले, मंगल को रोज़ा रख ले और चहारशंबे को रोज़ा रख ले, जुमेरात को रोज़ा रख ले। तू जुमे से क्या मोहब्बत करेगा? मेरा नबी जुमे से तेरे से ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन जुमे को रोज़ा नहीं रखता था, पीर को रोज़ा रखता था। मेरे आका पीर को रोज़ा रखते थे, मेरे आका जुमेरात को रोज़ा रखते थे, जुमे को रोज़ा नहीं रखते थे। क्यों? अल्लाह ताला ने साफ कह दिया जुमा मेरे पसंद का दिन है और जुमे के दिन दस्तरखान तुम्हारा होगा, खाई जाने वाली चीज़ें डायरेक्ट मेरी नेमत का असर होगा। आज एहतमाम नमाजों का, आम नमाजों का तो दूर की बात, जुमे का एहतमाम चला गया। नौजवानों, एक ज़माना था तुम्हारे बापों का, एक ज़माना था तुम्हारे दादाओं का, तुम्हारे नानाओं का, तुम्हारे मामुओं का, तुम्हारे चचाओं का। बड़े से बड़ा गुनहगार, मेरे अल्फाज को बर्दाश्त करो, शराबी से शराबी भी हफ्ते से लेकर जुमेरात तक तो शराब पीता था, लेकिन जुमे को पाबंद हो जाता था। एक शराबी के जिंदगी में जुमे का जो एहतराम था आज से 20-25 साल पहले, आज वो एहतराम हमारे पास नहीं है। हमारे बापों को, हमारे दादाओं को, हमारे नानाओं को, हमारे मामाओं को, हमारे चाचाओं को पूछ कर देखो, जुमे के दिन जुब्बा जरूर पहनते थे। मैं मुकद्दमे में अटका हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, बात आ रही है तो इसराह की करता हूँ। हफ्ते से लेकर जुमेरात तक पैंट शर्ट पहनने वाला भी जुमे को जुब्बा पहनता था कि नहीं पहनता था? जुमे को जुब्बा पहनता था। आज तुम्हारा लिबास बताता नहीं कि क्या जुमा है, क्या हफ्ता है, क्या इतवार है, तुम्हारा लिबास बताता ही नहीं। अगर तुम हर दिन शरीयत के मुताबिक लिबास पहनो, ये नूरुन अला नूर है। वरना एक ज़माना कम से कम जुमे के एहतराम में टोपियाँ सरों में आ जाते थे, जुबे आ जाते थे, पजामे आ जाते थे, अल्लाह अकबर, सुरमा आ जाता था, इत्र आ जाता था। 50, 60, 100, 500, 1000 रुपये देकर सारा बाटल खरीदने की ताकत ना भी हो तो 5-10 रुपये देकर मस्जिदों के दरवाज़ों में इतर लगाकर मस्जिद के अंदर दाखिल होते थे और कान का ये हिस्सा यहाँ रुई की चुटली होती थी और अल्लाह अकबर, ये रुई की जो चुटली होती थी ना, जुमे के दिन इशा तक रहती थी, बल्कि बाज़ लोगों को हफ्ते तक भी रहती थी कि तो जुम्मा पढ़े के बाद उन्हें वज़ू नहीं करता ना, कर्या तो निकल जाता था, कर्या नहीं निकला नहीं। लेकिन एहतमाम था कि नहीं था? ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाहि अलैह फजर में मुस्तकिल इंतज़ाम, ज़हर में मुस्तकिल इंतज़ाम, असर में मुस्तकिल इंतज़ाम व एहतमाम, मगरिब में मुस्तकिल इंतज़ाम व एहतमाम, इशा में मुस्तकिल इंतज़ाम व एहतमाम,
तहज्जुद में मुस्तकिल इंतजाम और एहतमाम। अमल करने से पहले कोई भी अमल, मैंने फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर नमाज आपके लिए पेश किया, हर अमल को करने से पहले इंतजाम और एहतमाम का पूरा लिहाज रखो, पूरा ख्याल रखो, पूरा ख्याल रखो, ताकि अमल अल्लाह का हुक्म है, अमल नबी की जिंदगी है, इसमें अगर इंतजाम ना हो, इसमें अगर एहतमाम ना हो, अल्लाह नाराज हो जाएंगे, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। खाली नमाज नहीं। तो मुहतरम नाज़रीन, सुना आपने कि मौलाना ने क्या कहा। जिस तरह से पिछले चंद साल पहले हम लोगों में जुम्मा की जो कदर थी वो आज कदर नहीं रही, लिहाजा जुम्मा की कदर करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।